Hello students, in our previous video we have seen the syllabus of your 5th semester subject, that is Computer Application 4. So in this video we are going to see, we are starting with our second chapter, that is Concept of Computer Network. So what is network? What is computer network? We all know what is computer, right? Computer is an electronic device. So it takes the input from user through the input devices, work on it, process on it and provide the output through the output devices. That is a basic thing of computer. Then what is the need of interconnection of computer to make a network? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು? ಓಕೆ, ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಅದರ್ ಡಿವೈಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೂಲಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಾವು ಡಿವೈಸ್ಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ಯಾನರನ್ನು ಬಳಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಈಸ್, ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 to 3 computers and 1 printer, we can connect to make a network and we can share the printer. So that is the main concept of computer network. We can see the definition. It consists of 2 or more computers that are linked in order to share the resource such as printers, to exchange the file or allow electronic communication. Okay, computer network, it consists of 2 or more computers and devices. For what purpose? We are connecting to share the resources. Resource andre printer, scanner, these are the resources. ಇವನ್ನ share ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, we will move to the next topic, that is network concept. So what is the main concept of this computer network? To quickly transfer of data between the 2 computers which are situated far from each other. So the main concept ಏನು computer network ದು, to share the information, it may be file ಆಗಿರಬಹುದು, document ಆಗಿರಬಹುದು, whatever it may be, to share the information between 2 computers which are situated far from each other. ಅವು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಲು ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ 3 types or 3 categories. One is LAN, local area network, MAN, metropolitan area network, and third one is WAN, that is wide area network. You may get the question like what is computer network and explain the different types of computer network. You may get it for 5 marks and sometime you may get it for 15 marks. So we will discuss one by one. First one is LAN, that is local area network. We can see in the picture how computers are connected to make a local area network. As a name suggests, here local means it is simple and a basic computer network, and based on the geographical area they cover, they have classified 3 types. ಅವು ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕು ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು 3 ಥರಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೋಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ, that's why it is local area network ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. It's a private area network and it connects computers and other devices in a limited area like a residence ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಅ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಸ್ಕೂಲ್, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Because it only covers a area from 100 meter to 1000 meter, means up to 1 kilometer we can make a LAN connection ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. By doing this, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು,
ಅಲ್ಲಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಇರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂತಹ ಇರುವಂತಹ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಂಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿ ಹೈಯರ್ ಡೇಟಾ ರೇಟ್. ಆ್ಯಸ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್, ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋ ರೇಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ of local area network. Then we'll see what are the advantages of local area network, right? It is reliability of network is high. As local area network nalli ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿರಬಹುದು, only limited computers and limited devices, so reliable, ಅದರ reliability ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. Addition of new computer is easy. Okay, if you want to add new computer, new device to the local area network, it is very easy to add or remove. Then high rate of data transmission is possible because we are having only less area, we can transmit a more amount of data. Data transmission rate ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. Then printers and disk can be shared by other computer. If 2 or 3 computers and printers are in a local area network, we can share such devices with all other computers ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Then what is disadvantages of LAN? LANದ disadvantages ಏನನ್ನ ನೋಡೋಣ. If the communication line fails, the entire network system breaks down. Here in local area network ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ಕೇಬಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೇಬಲ್ ಕೆಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಆದರೆ ಆ ಹೋಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟು ಅದರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಲ್ಯಾನ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಲ್ಯಾನನ್ನು ಕೇಬಲ್ ಮೂಲಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಕೇಬಲ್ ಏನಾದರೂ ಬ್ರೇಕ್ ಆದರೆ, ಏನಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Moving to the next topic, that is metropolitan area network, that is in short we call it as MAN ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So it is a large computer network as compared to local area network. ಇದು ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ because it covers large geographical area. Okay, it covers a city or a large campus. ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಒಂದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದರ ಸಬ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾನನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲು, ಮ್ಯಾನನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಓಕೆ, so it usually interconnects a number of LANs and provides service to the MAN. The main work of MAN is it interconnects LAN local area ಗಳನ್ನು ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಕೊಡುವುದು ಇದರ ಮೂಲ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಟಿಪಿಕಲಿ ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಏರಿಯಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ 10 to 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಪ್ ಟು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕಂಪನಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ವಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರ್ತವೆ, ಆಮೇಲೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರ್ತವೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಏರಿಯಾ ದ್ಯಾಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, WAN it covers large area, geographical area. Okay, it connects internationally the computers. Okay, so for example we will be using mobile network. Our mobile network is one of the example of WAN. Computers connected via dedicated lines or satellites link. In this network, computers are connected through the lines, dedicated cable lines or satellite communication ಮೂಲಕ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾರ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹೌ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ WAN is there. Okay, so router connects LAN to WAN. Here router is a network device which connect several LAN to WAN. Okay, WANs owned by collective several organization. WAN ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನು
ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆವೆರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಒಂದು ವ್ಯಾನನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೌ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾನ್? ವಿಲ್ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಇದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಹೌ? ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ sitting at several place we can do video conferencing, official conferencing and all. So this facility is given by wide area network. Then remote data entry, we can do the data entry sitting from wherever you are. You can add, you can enter the data, you can update the data, and also you can query a particular data. And it also provide centralized information. So what is centralized information means? If you have several information, you can store in a particular centralized storage area and you can access whenever you require. This facility is provided by what? The wide area network. So now we'll see what is the difference between LAN and WAN. What are the difference between local area network as well as wide area network? You may expect a question from this for 5 marks, right? Now we'll see one by one difference. LAN, it is restricted to limited coverage area. Okay, as I told, LAN only cover a small geographical area up to 10 to 100 meter, right? 1000 meter. So wide area network, it operates worldwide. There is no limitation of the area. Then computers are connected through wires and coaxial cable. LAN ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ವೈರ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಕೋಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಕೇಬಲ್ ಮೂಲಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಆದರೆ ವ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಇರ್ತವೆ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಭಾಳ ದೂರ ಇರ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ವೈರ್ಲೆಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವ್ಯಾನ್. ದೆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಗುಲುವಂಥ ಖರ್ಚು ಕಾಸ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ವ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಭಾಳ ದೂರ ಇರ್ತಾವಂದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಗುಲುವಂಥ ವೆಚ್ಚ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಈಸ್ ಹೈ. ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ, ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ವ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ವ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಲೆಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಡೇಟಾ ರೇಟ್. ದೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಎರರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಎರರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಲೆಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಭಾಳ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಜೆಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ಸ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಮೇನ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಕೆಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ಡೀಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಲ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ವ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.